بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الروح اذا قبض تبعه البصر فلا تقولوا الا خیرا فإن الملائکة یؤمنون علی ما تقولون۔ انسان جب اس دنیا میں قدم رکھتا ہے اس وقت بھی انسان دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اور جب انسان اس دنیا میں اپنی مقررہ مدت ختم کر لیتا ہے اور پھر دار فانی کی طرف کوچ کرتا ہے، اس وقت بھی انسان دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کسی اور کا محتاج ہوتا ہے، اس کے والدین کا محتاج، ڈاکٹر کا محتاج وغیرہ۔ اسی طرح جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، دوسرے اس کو نہلائیں گے، اٹھائیں گے، بٹھائیں گے، لے جائیں گے، یہ ہر چیز کے لیے وہ دوسروں کا محتاج ہے۔ گویا کہ ابتدا اور انتہا یہ دونوں انسان کی مجبوری میں ہے۔ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو انسان کی رخصتی کے وقت کچھ ایسے کام ہیں جو زندہ لوگوں پر ضروری ہیں کہ زندہ لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، کیسے اس کی تکریم ہوگی اور کیسے اس کو مٹی کے حوالے کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلا عمل جو انسان کی روح کی نکلنے کے بعد، روح جب جسم سے نکل جاتی ہے اس وقت سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں کو بند کیا جاتا ہے۔ یہ آنکھیں جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو یہ آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، اور یہ آنکھیں روح نکلنے کے بعد بھی حسرت کے ساتھ اس روح کی طرف دیکھتی ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک زندگی کا طویل عرصہ، زندگی کا ایک طویل وقفہ اس نے اس روح کے ساتھ گزاری تھی۔ جب روح نکلتی ہے تو آنکھیں اس کی پیچھا کرتی ہیں، آنکھوں میں اس وقت تک روشنی ہوتی ہے، وہ دیکھ سکتی ہیں، تو آنکھیں اس روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ اس لیے حکم ہوا کہ جب نگاہیں روح کی طرف حسرت کے ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہیں اس وقت زندہ لوگوں کو چاہیے کہ جس کی روح نکل گئی ہے اس کی آنکھوں کو بند کر دیں، اس کی آنکھوں کو بند کر دیں، کیونکہ وہ روح کی طرف دیکھتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا کام جو زندوں کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ کپڑے سے اس مردے کو ڈھک دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو ان کو ایک کپڑے سے ڈھکا گیا تھا، اور اس کے علاوہ تیسری چیز جو مرنے والے کے تئیں زندوں پر واجب ہوتی ہے اور ضروری ہوتی ہے وہ یہ کہ مردے کو جلد سے جلد اس کی تیاری کی جائے اور اس کو تدفین کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر وہ نیک انسان ہے تو تمہاری دنیا میں تم جتنی بھی نعمتیں دے دو، لیکن اس کو جو نعمت آخرت میں ملے گی، قبر میں نعمت ملے گی، اس نعمت سے بڑی دنیا کی نعمت نہیں ہے۔
اگر وہ اچھا انسان ہے تو اس کے ثواب تک تم اس کو جلدی پہنچا دو، اور اگر وہ برا انسان ہے تو اس کو تم جلد قبر میں پہنچاؤ گے، یعنی وبال جو تمہارے پاس ہے اس کو ہٹا دو گے۔ اگر اچھا انسان ہے تب ایسا کہ اس کو اچھائی کی طرف بھیج دے رہے ہو، اگر برا انسان ہے تو برائی کو اپنے پاس کیوں رکھو گے، جلدی ہٹا دو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مردوں کو زیادہ دیر تک نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ انہیں جلد سے جلد تدفین کر دینی چاہیے، جنازہ جلد پڑھ لے۔ اب جو موجودہ دور میں کیا ہمارا بیٹا آ رہا ہے، ہمارا فلاں آ رہا ہے، ہمارا یہ آ رہا ہے، نہیں، اس کے لیے علماء جو متقی علماء ہوتے ہیں انہوں نے باقاعدہ وصیت کی ہے یہ کہ میرے مرنے کے بعد زیادہ دور تک خبر تک نہ دی جائے۔ بعض علماء کا قول منقول ہے، انہوں نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد کسی دور کے لوگوں کو خبر نہ دی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ رکیے میں آ رہا ہوں جنازے میں شامل ہونے کے لیے، تو اس لیے کہا کہ وہ خبر بھی نہ دی جائے۔ مطلب یہ کہ جنازے کو زیادہ دیر تک روکنا نہیں چاہیے، یہ خلاف سنت ہے، یہ خلاف طریقہ ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز جو کرنی چاہیے وہ یہ کہ وصیت اگر میت نے کوئی کی ہے تو وصیت کی تنفیذ کرنی چاہیے۔ وصیت یعنی جو تدفین ہو گئی اس کے بعد وصیت کی تنفیذ ہوگی۔ وصیت اگر اس نے اپنے مال میں کی ہو، اپنی جائیداد میں کی ہو، کچھ بھی وصیت کی ہے تو وصیت کی تنفیذ کی جائے گی۔ اس کے بعد کا جو عمل ہوگا وہ اس کے اوپر قرض کا معاملہ ہوتا ہے۔ جو بھی قرض ہے وصیت کے بعد قرض کی ادائیگی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے کہا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، کہ مومن کی روح وہ معلق ہوتی ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ اب باری آتی ہے تغسیل المیت، میت کو نہلانا۔ یہ ایک ایسا امر ہے جو ہر ایک کو، ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کوئی مر جاتا ہے، آپ کا محبوب رشتہ دار بھی مر جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتے، اس کو نہلاتے نہیں، ہم کو آتا ہی نہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ گاؤں میں کوئی ایک بوڑھا ہوگا، گاؤں میں کوئی آدمی ہوگا جو نہلا دے گا، اور محبت کے دعوے اتنے، اور نہلانے کے لیے کہا جائے تو نہیں نہلائے گا، کیونکہ آتا ہی نہیں، اور آتا بھی ہے تو نہلانا نہیں چاہتے۔ تغسیل المیت جو ہے یہ ان کے قریبی لوگوں کو کرنا چاہیے، قریبی لوگوں کو سیکھنا چاہیے۔ کیوں؟ سب سے پہلے تو پانی کیسا ہونا چاہیے۔ پانی اگر ٹھنڈا پانی ہے اس سے بھی نہلا سکتے ہیں، اس سے نہلانا بلکہ زیادہ بہتر ہے۔ پانی گرم کر کے بھی نہلا سکتے ہیں اگر میل وغیرہ نکالنا ہے تو، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا، ایک صحابی کی جو وفات ہوئی تھی تو نہلانے کے لیے کہا کہ اغسلوہ بماء وسدر، کہ بیر کے جو پتے ہوتے ہیں اس کو پانی میں ڈال کے اس پانی سے نہلاؤ، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے صفائی کا کچھ زیادہ اہتمام ہو جاتا ہے، اور اس میں ایک قسم کی خوشبو ہوتی ہے، اس لیے ویسے اس کا حکم دیا۔ تو پانی آپ گرم بھی کر سکتے ہیں اور ٹھنڈے پانی سے بھی نہلا سکتے ہیں۔ کون کس کو نہلائے گا؟ افضل یہ ہے کہ ایک مرد کو غسل دے، عورت کو غسل دے، اور اس میں بھی افضل یہ ہے کہ مرد کو غسل دے رہا ہے تو وہ مرد غسل دے جو سب سے قریب ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بیٹے کا غسل باپ دے، باپ کا غسل بیٹا دے، یا دادا دے، یا دادے کا پوتا دے، اس طرح مرد کا مرد دے۔ اس کے علاوہ عورت مرد کا غسل دے سکتی ہے۔ کب؟ جیسے میاں جو ہے بیوی کو غسل دے سکتا ہے، بیوی میاں کو غسل دے سکتی ہے۔ اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے، حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا تھا، اور حضرت اسماء نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو
गुस्ल दिया था। तो गोया कि मर्द अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है। यहाँ पे एक मसाला आता है कि बाज़ लोग कहते हैं, ना समझ लोग कहते हैं कि वफ़ात होते ही निकाह टूट जाता है, वफ़ात होते ही निकाह टूट जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है। वो शौहर को औरत को देखने भी नहीं देते, कहते कि महरम ये हो गया, गैर महरम है, यानी औरत का इंतकाल हो गया। तो बाज़ लोग ऐसे हैं जो शौहर को उसका चेहरा तक देखने नहीं देते। क्यों? कहते हैं कि जब वफ़ात हो गई तो निकाह टूट गया, और निकाह टूटने के बाद वो गैर महरम हो गया, इसलिए उसको नहीं देख सकते हैं। और यहाँ पे सही हदीस से साबित है कि हज़रत अबू बकर ने हज़रत अबू बकर को हज़रत अस्मा गुस्ल दे रही हैं, और हज़रत फ़ातिमा को हज़रत अली गुस्ल दे रहे हैं। अगर निकाह टूट जाता तो कैसे गुस्ल दे सकते थे? तो ये अपने मन के बनाए हुए बहुत मनगढ़ंत चीज़ें भी हैं जो उलमा ने इस्लाम में दाखिल कर दी हैं। काफिर को कोई गुस्ल नहीं दे सकता है, काफिर को गुस्ल नहीं दे सकता है, न उसके जनाजे को उठा सकता है, न उसको दफना सकता है, न उस पर नमाज जनाजा पढ़ सकता है, न उसके पीछे चल सकता है। ये सब ममनू है। क्यों? अल्लाह ताला ने फरमाया वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदा वला तकुम अला कब्रिही इन्नहुम कफरू बिल्लाह। कहा कि आप जो है उनके लिए कोई अगर मर जाए कुफ्र पर तो आप उनके लिए इस्तिग़फ़ार ना करें, यानी अल्लाह के रसूल को मना कर दिया गया। दूसरी आयत में कहा गया कि आप हज़ारों मरतबा भी इस्तिग़फ़ार करेंगे तो इनको बख्शिश होने वाली नहीं है, तो इसलिए ना उनके पीछे चलेंगे ना उनके लिए। अब बाज़ लोग यहाँ पे मसला ये है कि बाज़ सियासी लीडरान, किसी की वफ़ात होती है तो जाके फूल चढ़ाना होता है ना। कोई हिंदू मर गया और मुस्लिम लीडर क्या करता है, उसके पास जाता है, फूल चढ़ाता है, फिर उसके ऊपर उसके जनाजे में शामिल होता है। यहाँ तक कि वो 13वीं 15वीं 14वीं क्या क्या होता है ना, उसमें सब शामिल होना। ये क्या होता है? ये एक सियासी मकसद है, ये सियासी मकसद। अब उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता कि सियासी मकसद में क्या क्या हो सकता है। ये सब मुदाहना है, यानी दीन को नीचे कर देना, ये सब मुदाहना है कि आप अगर नहीं गए वहाँ पे तो क्या होता, हमारी पार्टी ख़त्म हो जाती, नहीं गए तो हमारे वोटर्स टूट जाते। अब ये सियासी मकासद हैं, इसमें हम लोगों को ज़बान नहीं खोलना चाहिए। बहरहाल दीन को नीचे कर देना, दीन को एक साइड में कर देना, ये इस्लाम का तरीक़ा नहीं है, ये मुदाहना है। ये गुस्ल देते वक्त, ये मैं इसलिए इसको थोड़ा तफसील से बता रहा हूँ कि आप लोग सब सीख लो, और इंशाअल्लाह कभी वक्त मिला तो मैं किसी को नहला के दिखाऊँगा, ठीक है? किसी को नहला के दिखाऊँगा, किसी ज़िंदा को ही सुला के नहला के दिखाऊँगा, ठीक है? अभी फ़िलहाल ये नज़री मैं बता दे रहा हूँ। गुस्ल देते वक्त इंसान मर्द अगर है तो क्या करेगा, ये सुर्रा से लेके नाफ से लेके यहाँ रुकबा तक वो कपड़े से ढक देगा, कपड़े से ढक देगा, और उसके बाद पानी गिराएगा। और वाजिबी तौर से इसको ढकना है, वाजिबी तौर से, क्योंकि जिस तरह दुनिया में एक इंसान की तकरीम होती है और जिस तरह दुनिया में उसका सतर है, यानी इंसान को छुपाना जहाँ से जहाँ तक ज़िंदा में है, मरने के बाद भी उसको छुपाना है। इसीलिए मरने के बाद इंसान की तकरीम इस्लाम ज़िंदा से ज़्यादा करता है। कैसे? कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि किसी मुर्दा की हड्डी को तोड़ना वैसा ही है जैसा आप किसी ज़िंदा की हड्डी को तोड़ते हैं। इसीलिए मरने के बाद फौरी तौर से उनको सीधा किया जाता है, फिर उसको, क्योंकि जिस तरह आज़ा रहते हैं वैसे ही रह जाते हैं, उसको सीधा करेंगे तो टूट जाएंगे, इसलिए कहा कि उसको तोड़ नहीं सकते, जैसा है वैसे ही दफनाना होगा। तो उनकी तकरीम के लिए जैसे अहकाम, यानी जो सतर उनको छुपाना था दुनिया में ज़िंदा रहते हुए, मरने के बाद भी उसको छुपा कर ही रखना है। उसके बाद कैसे
बिस्तर पे वो सुलाएगा, मैयत को गुस्ल देने के लिए ऐसी जगह पे सुलाएगा जो ऐसे हो, यानी ऐसे हो, थोड़ा तिरछा, सर ऊपर की जानिब हो और पैर नीचे की जानिब हो, थोड़ा तिरछा बेड हो कि पानी ऊपर से जब गिरे तो पैर की तरफ से निकल जाए। उसके बाद दूसरा काम जो वो करेगा, वो मैयत को थोड़ा सर की तरफ से ऐसे, जैसे ये मैयत है तो इसको थोड़ा सा ऐसे उठाएगा, ऐसे उठा के पेट पे हल्का सा ऐसे मस करेगा। फिर उसके बाद पानी ज़्यादा गिराएगा, पानी ज़्यादा गिराएगा कि पेशाब पैखाना जो भी हो वो साफ़ हो जाए। फिर उसके बाद जब ये सफाई हो जाए तो उसके बाद उसको वज़ू कराएगा। वज़ू उसी तरह जिस तरह वज़ू इंसान दुनिया में किया करता था। क्यों वज़ू क्यों कराएगा? ये तजदीद सिमतिल मोमिन, एक मोमिन की जो खुसूसियत है दुनिया में वज़ू है, तो मरने के बाद भी उसके साथ यानी बावज़ू करके इंसान को अल्लाह के हवाले करना, ये मकसद होता है। उसके बाद वज़ू कराना है। वगैरह और सारी चीज़ें हैं, उसको अभी नहीं बताएंगे। अब इसके बाद कभी मौका मिला तो तकफ़ीन कैसे करना है, कपड़ा कैसे काटना है वगैरह मैं बताऊंगा। अभी फ़िलहाल इतना याद रखें कि मैयत को गुस्ल देने के लिए पानी कैसा होना चाहिए, उसे कैसे लेटाएंगे, पानी कहाँ से, दाएं तरफ से शुरू करेंगे पानी डालना और फिर बाएं तरफ, फिर उसके बाद क्या करना है, वज़ू कराना है। फिर उसको उसी तरह कपड़े में, जिस तरह वो कपड़ा रहेगा, इंसान उसको हाथ से सब साफ़ करेगा। उसके ऊपर कपड़ा बांधा रहता है, ये हाथ पे साफ़ करेगा। फिर उसको वैसे ही जिस तरह इंसान कपड़ा बदलता है, जैसे लुंगी बदलना है तो दूसरी लुंगी उस पर डाल देता है, फिर उसके बाद कपड़ा बदलता है, तो उसी तरह मैयत का भी कपड़ा उसी तरह बदला जाएगा। यानी जिस तरह सत्रे औरा का जिंदा में ख्याल रखा जाता है, उसी तरह मरने के बाद भी। ये इंसान की बेबसी है कि इंसान जब पैदा हुआ उस वक्त भी बेबस था, किसी और के हाथ में आया है। बच्चे को आप देखते हैं कि कितने सालों तक वो क्या होता है, किसी और ही का मोहताज होता है, किसी और ही का मोहताज होता है। 40 साल 50 साल 70 साल की ज़िंदगी गुजार लिया, फिर भी वो इंसान का मोहताज ही है। जा रहा है फिर भी मोहताज है, आ रहा है फिर भी मोहताज है। इंसान को तकब्बुर करने की कोई हैसियत है ही नहीं, वो हर जगह मोहताज ही है, ज़ईफ़ी है, फिर भी इंसान तकब्बुर करता है। नसअलुल्लाह सलामत वल आफ़िया व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।